ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. As we know, initially the vacations were declared, means the lockdown is declared up to the 26th of this month, that is May. Again in a revised order, again they have extended that one to the 4th May. Okay, the 26th up to 26th, if the lockdown is up to 26th for the educational institutions, what were our plans, I explained that one in the last class, but again the schedule is changed. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ I want to explain what we are going to do in a future. Remember, you are very safe. The reason is, you know your fixed syllabus and your fixed question paper, therefore there is no fear of that. But if you compare with the others, that is who are taking the care of you, it may be your parent or government, whatever it may be, there the question paper, there is no question paper, there is no particular syllabus. What the question paper will come, what the syllabus will be there, just observe this one only. 26th our plans were different, but now it is extended to up to 4th. We don't know, we cannot predict how many days it will go, because the corona intensity is increasing continuously every day. It is increasing at the alarming rate. It is very difficult to judge so when the institutions are going to start. For that purpose only, the new schedule I want to explain to you, right? Remember, the first one for the PU2 students, PU2, this is for the PU2 students. Remember, for the PU2 students already we have completed the syllabus. You are most lucky. Yaake ಹೇಳ್ರಿ, there are two types of the revisions. One is online and another one is offline. We covered the entire syllabus in a online. The same syllabus is explained in a offline, including the NEET coaching. So 50% of the NEET coaching is completed, another 50% is there. We are going to complete that one after the completion of your PU2 examination. Therefore note down your schedule for the online. So today we are going to upload 6 question papers, PCMB, Kannada and English, and for the commerce the 4 core subjects plus Kannada and English. Every 4 days we are going to upload the one set of question papers so that you can practice it. Okay, so it is available in your app, and practice these question papers. And another thing is the important questions and the daily sheet, working sheet. Here we made a group, here we made an adaptation. The same adaptation will be there with your teachers, and every teacher will counsel with you weekly at least once, and what you are doing and what is your study and all. And another thing, they will get the report from your side. This is one thing. And the second thing is about your NEET coaching and all. After the completion of the PU2 examinations, we have the 20 days for the CET examination, and after the completion of the CET, again we have the 20 days for the NEET examination. For that purpose, first 20 days we made it as a 2 sessions, 2 slabs, one first half and second half. First half, that is for CET, that is we start after the completion of your PU2 examination. There we get a 20 days. In that 45 questions will be for CET, 45 questions from PU2 syllabus and 15 questions from the PU1 syllabus. So totally 1:20 we are preparing. Already you have the materials. Apart from that, remember, apart from that we are preparing the crash course. For the crash course we are preparing 1:20. For example, suppose there is a one chapter, current electricity, on that 2 questions are appearing in the examination, then we make a 40 questions on that, and one more chapter we select from that, that is say electromagnetic waves. One question will come, 20. That is, it is a totally 3 means it is a 60. 3 2s are 20, that is 60. 60 question booklet will be there every day.
every day there will be 60 questions we are going to solve. So 60 questions, totally 60 per subject. Remember, per day 60, and 20 days 2000, how much, 60 into 2, 1200 into 4 subject, 4800 questions. We solve that one as a crash course. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, we have announced the holidays for the students, but 24/7 again our teachers are working. They are all busy in preparing the material. After the completion of the CET examination, the portion is left with the only PU1, because for NEET 50-50, second year 50% will be completed. It is including the CET and the NEET, and in the second half only 50% of the PU1 syllabus will be there, that is completed. Therefore your side the things are very simple. If it is a if it is a offline, fine. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಈಗ ಅಂಕರು ನಮಗೇನು ಅದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ ಟು ಅಸ್, ಟೋಟಲಿ sudden switch on to the online and all, but already we have faced that phase, you know. Again it is online or offline, nothing difference for us. Not only for us, for all the institutions it is not a different, because ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೀತು, yes we will take that one as offline. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, then we go with the online. And another thing is you are also in practice with the online classes also. Okay, this is all about the second year. Second year students are totally clear, means their schedule is totally clear. ಇನ್ನು PU1 ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ PU1 ದವ್ರದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 26th ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಲೇಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, 26ಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. May 4th ಓಪನ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ May 4th colleges may start or may not start, we don't know. It all depends on the population or what the intensity, how the corona status is there, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು we have decided to start the online ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ದ ಸೇಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಫ್ಲೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ 8 ವಿಡಿಯೋಸ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ 4. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗಂಕರು 11 ತಾಸು ಕುಂದ್ರುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 hours ಫಾರ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಫಾರ್ 2 hours, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. 11 hours ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟು 8 hours ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 classes and evening 4 classes. May 1st or May 2nd, the total syllabus and preparatory examinations will be completed. Remember, we are going to upload the preparatory question papers also. So May 2nd ಗೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ May 3rd onwards for juniors, I am talking about the juniors. Every day there will be 4 classes for the NEET, morning 4 classes, 9, 10, 11, 12. So afternoon, that is 4, 5, 6, 7, that is PU2 second year syllabus we are going to start. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದಿರ್ತೈತಿ, ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ 4 hours ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ 4 hours PU2ದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೂ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. If you learn from your mistake, then you are wise. Remember, last year most of the students did a mistake by not observing the online classes and all. But again we have taken that one as an offline end. But now don't do the same mistake once again, because online you are familiar with the teaching of all the teachers, because most of the new teachers are there.
ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಇಸ್ ದರ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಗಿರಡ್ಡಿ ಅಂತ ಬಂದವರು ಅವ್ರದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಧವಿ ಮೇಡಮ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇನು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅವ್ರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು PU1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ 3 months ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಹೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ. ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನನಗೆ ಒಬ್ಬಗ ಹೇಳಕತ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಪರಿಚಯ ಇದಾರ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಕುಂತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನೀಟಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಪ್ಲಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನದರ್ 60 questions ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, myself is a most blessed one. Sai Niketan members are most blessed one because all the parents supported a lot, even including the students. ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕರೋನಾದೊಳಗೆ ಫೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಾಯಿತು. ನೋ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಏನು, ನಥಿಂಗ್, ಕನ್ಸೆಷನ್ ನಥಿಂಗ್. ನೀವಾಗೆ ಸಹಿತ ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರದಿರ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇನ ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ. ನನಗೆ ಅವತ್ತ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರಣ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಚಂದ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದದ್ದು 1-2-3 ಮಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತೈತಲ್ರೋ, ಚಂದಾಗಿರು, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು, ನೀವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದೋದಕ್ಕೆ ಆ 3 ಜನರು ಯಾರೋ ವಿಜಯ್, ರಾಹುಲ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ 3 ಮಂದಿ ಅದನ್ನೇನು ಪೂರ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂದಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಾಗದಾಗ ನಾನೆದುರು ಸಹಿತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗರು ಇರೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಂಥ ಕಾಲಮಾನೊಳಗೆ. ಅಂಥ ಹುಡುಗರನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಸಪೋರ್ಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರಲಾರ್ದನ ಫೀಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕರೋನಾ ಒಳಗೂ ಸಹಿತ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೌ ಡೇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೂ ಸಹಿತ ಚಲೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪೋರ್ಟಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಯಿ ನಿಕೇತನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೀಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಕಮ್ at 8 o'clock and go at 7 o'clock. They are preparing the material. They are just they are conversing with the students
ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಪ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋವಂತ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಈಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತವ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಯಿ ನಿಕೇತನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.